अस्सलाम वालेकुम। गल वेले दी नाल मैं तुहाडा दोस्त, तुहाडा वीर, तुहाडा मित्र, तुहाडा संगी जुल्फकार जट ते तुसीं देख रहे हो गल वेले दी। तुसीं साडी गल वेले दी यूट्यूब ते भी देख सकदे हो और फेसबुक ते भी देख सकदे हो। अज दी गल वेले दी स्पैशल है फैसल मस्जिद इस्लामाबाद तो पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा और खूबसूरत तरीन मकाम। तो असी अज आए हैं, सुबह उठे सी, उठ के प्रोग्राम तो ऐसा जी डिसाइड होया, बच्चों ने कहा कि जी जाना। बच्चों तो मुराद ये कि साढ़े जोड़े वर्कर ने उन्होंने डिमांड सी फरमाइश सी कि जी अज असीं फैसल मस्जिद जाके जुम्मा पढ़ना। तो मैं कहा चलो जी चले चलते हैं। तो ये वो जगह है कि जिथे आके बंदा बड़ा रिलैक्स महसूस करता, बड़ा बहुत ज़्यादा उन्हें सुकून महसूस होता। वजह है कि अज के दौर के जो मारा मारी का दौर है, भुख नचदी है भी हर पासे, बेरोज़गारी अफरा तफरी पई है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ दौर के काम कार तो बंदा जो फ्री होंदा है ना, तो फिर किसी ऐसी जगह का इंतखाब करता है कि जिथे जाके बंदा ना एक बारी तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। और बड़ी साहब थोड़ा जिहा दिखाओ, माशाअल्लाह इत्थे गहमा गहमी है। इत्थे टूरिस्ट आते हैं, मुख्तलिफ जगह के उत्तों फैमिलीज़ आंदियां ने, वो आके इत्थे नज़ारे लैंदियां ने। और ख़ास तौर पर जो मौसम चलन रहा है ना, तो बहुत खूबसूरत मौसम, यानी हुण ठंड भी खत्म हो गई जे, तो हल्की हल्की समझ लो कि हुण गर्मी तो थोड़ी थोड़ी ठंड, यानी ठंडा मिठा जिहा मौसम। तो इस मौसम के इंजॉय करने वास्ते तुसीं इस्लामाबाद का रुख करो, तो बड़ी कमाल की जगह है। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं इहदा बैकग्राउंड दसां कि मैं पहली बारी 2002 च इत्थे आया। तो उदों मैं अपने उस्तादां दे नाल आया जिन्हां कोल मैं काम सिखदा सी। तो मैनूं उदों बड़ा फील होया, उस्ताद एक रूहानी प्यो की जगह हुंदा। तो असीं उन्हां कोलों फरमाइश की कि उस्ताद जी सानूं भी ना फैसल मस्जिद दिखाओ। तो अज वो मेरी टीम के कुछ बच्चे सी, तो मैनूं कहंदे उस्ताद जी सानूं ना फैसल मस्जिद दिखाओ। तो यकीन करके जानो वो वेला याद आ गया, इंज ही लगा कि जिवें उस वेले च असीं फिर आ गए। तो बाकी ये बारे अगर तुसीं थोड़ा तारीखी हवाले नाल अगर गल करिए, तो ये जनाब शाह फैसल साहब का तोहफा जे, सऊदी अरब के साढ़े जोड़े बरादर इस्लामी मुल्क है, उन्होंने सानूं ये तोहफा दिता। तो ये ना सिर्फ तोहफा है बल्कि आर्कीटैक्ट की दुनिया के कंस्ट्रक्शन की दुनिया के एक बहुत बड़ा शाहकार है, जिहड़ा कि जिस तरह दुनिया के तुसीं दारुल खिलाफियां दे विच जांदे हो तो उत्थे जाके तुसीं देखदे हो कि उन्हां दी कोई अलामत होंदी है। इस तरह ही पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद का अगर तुसीं सिंबल कहोगे, अलामत कहोगे, तो वह है फैसल मस्जिद, जो कि एक बहुत बड़ा शाहकार होने के नाल नाल अपनी मिसाल आप है। ठीक है, अगर असीं तुहानूं दिखा सकते अंदरों, क्योंकि हुण इस टाइम उन्हें बंद करता, तो अंदर भी बहुत ही खूबसूरत और मतलब तज़ीनो और आयश इतनी खूबसूरत की गई है कि जिहदा अंदाज़ा कोई। तो ये जनाब आने वास्ते बेहतरीन लोकेशन है, तुसीं जदों भी आओ इत्थे लाजमी हो के जाओ। बड़ी टकाक यह जिहड़ा मौसम जा रहा है ना, खास तौर पर मार्च का महीना, ये महीना आइडियल है तुहानूं विजिट करने वास्ते। तुसीं आंदे हो इत्थे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी, लिहाजा अगर तुसीं विजिट करना चाहो तो यह 15-20 दिनों के। लेकिन हुण चूँकि अगर रमज़ान शरीफ आ रहा, तो रमज़ान शरीफ के लोग घट ही निकलते हैं। तो बरगफ जदों भी आओ फैसल मस्जिद मतलब तुसीं देखदे हो तो एक बारी बंदे नूं ना उसदी रूह ताज़ा हो जाती, बंदा एक बारी फिर जिहड़ा ना कहंदा क्या बात है। यानी सारे पिछले दुखड़े भुला के ते आके ना इहदे नज़ारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बारी खो जाता। बाकी भट्टी साहब एक होर चीज़ मैं तुहानूं दसां जिहड़ा कि साडे नाज़रीन नूं पता होना चाहिए, साडी इस्लामिया यूनीवर्सिटी है, ठीक है, वो है फैसल मस्जिद के बिल्कुल थल्ले, ठीक है, तो वो बिल्कुल छोटा जिहा एरिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई गल नहीं कोई गल। ਇਹ जी साढ़े नाल कुछ वीर ने जुड़े ने, असीं इन्हां कोलों भी पुछदे हां कि इन्हां नूं फैसल मस्जिद आके कैसा लगा। पहले तो दसो वीर जी आए कित्थों? असी बई आए हैं शकरयाल तो। अच्छा शकरयाल तो जी। ते किदों किदों आंदे रहंदे हो? खास तौर ते चक्कर शक्कर लगदा रहिंदा या? जुम्मे वाले दिन डेली आने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जुम्मे जबरदस्त। वाले दिन डेली दी होता है हर हाँ दिन। ते हर कैसा लगदा इत्थे आ? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ जी जी। कैसा लग रहा है इत्थे आके तैनूं? दिल गार्डन गार्डन हो रही है। ओ जिंदाबाद। ते मैसेज कोई देना चाहो लोगों वास्ते? भाई यही कह सकते हैं, इस्लामाबाद आओ, इस जगह तो फिरो, खूबसूरत जगह है, नमाज नमूज पढ़ो, बकाया चिल मस्ती। गुड हो गया, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो यह साढ़े वीर सन शहजादे वीर, ये आते हैं जुम्मे ते जुम्मे ते नमाज पढ़ते हैं, और ना सिर्फ नमाज पढ़ते हैं बल्कि अपनी रूह ताज़ा करके इत्थों जाते हैं। तो भट्टी साहब थोड़ा जिहा अगे भी दिखाओ, आ जाओ जरा। ए थल्ले थल्ले जिहड़ी जगह है ना जित्थों उत्ते आने वजू वाली जगह तो,
ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਬੋ-ਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੇ ਗਫਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਖਲਕਤ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 10-15 ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਦਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਫੁਹਾਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਫੁਹਾਰੇ, ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਮਾਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੈਪਸਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਖਰਾਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਡੀ ਬੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਸਿਆਹ, ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਚੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੱਬੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਜਵਾਨ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਆਓ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਬੱਚੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਫ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਜੀ ਜਰਾ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਰੀਆ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹੀਏ। ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਇਹਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਨਾ ਖੁਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀਗਰ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਮ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੰਦਗੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਗਰਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਗੰਦ ਖਿਲਰੇਗਾ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਸੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਬੋ-ਤਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਖਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਟੈਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ,
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟਾਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਜੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵੀ ਰਵੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੈਸਲ ਮਜਲਿਸ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਰੱਖ।